क्रांति बंब अते पिस्तौल वाला सभ्याचार नहीं, इंकलाब दी तलवार विचारां दी कसवट्टी ते तिखी हुंदी है। भगत सिंह 23 साल दी जवान उम्रे 23 मार्च 1931 ਨੂੰ फांसी ਦਾ फंदा चुम के अपनी शहादत देने वाले भगत सिंह ਦਾ विचार 91 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ उन्ना ही ताकतवर नजर आता है। शहादत दी त्रिमूर्ति शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु अते सुखदेव ਨੂੰ श्रद्धांजलि देने वेले देश दी संसद भी यही सुनेहा देने दी कोशिश करती है कि साडे लई शहीदां दे विचार प्रेरणा दा स्रोत ने। खुद लोक सभा विच स्पीकर इस मते नूं पेश करके पूरे हाउस की मौजूदगी नाल इस ते हामी दी मोहर लांदे ने। आज पूरा देश शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। आजादी के 75वें वर्ष के इस प्रेरणा काल में ये क्रांतिकारी न केवल हमारे लिए असीम प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे भविष्य के पथ प्रदर्शक भी हैं। मैं इन अमर शहीदों को सदन की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की संसद तो दिल्ली की विधान सभा तक जिक्र शहीदां दा ही होया। दिन 23 मार्च का सी। शहादत नूं सिजदा पूरे देश ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विच तिन्ने शहीदां नूं श्रद्धांजलि दी। नाल मौजूद सन दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल अते डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। श्रद्धांजलि तो बाद हाउस नूं संबोधन करन दा वेला आया तां केजरीवाल ने भाजपा के मैंबरां नूं भी सलाह दे दी कि अपने पार्टी दफ्तरां विच भी शहीद आजम अते बाबा साहेब अंबेडकर दियां तस्वीरां लाउण। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने और सरकार ने अपनी शपथ भगत सिंह के गांव खड़खड़ कला में जाके वहां पे शपथ ली। पूरे दुनिया ने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने राजभवन की बजाय या राजधानी की बजाय भगत सिंह के गांव में जाके शपथ ली। मैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से बिल्कुल सहमत हूं। हमें शहीदों को बांटना बिल्कुल नहीं है। आज जो भी ऐड आया उस ऐड में ये त्रुटि है, उस त्रुटि को मैं स्वीकार करता हूं और मैं मानता हूं कि अगली बार से त्रुटि नहीं दोहराई जाएगी। और जो निर्णय दिल्ली सरकार का है, मैं उसके ऊपर भी अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी दफ्तरों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाए। अगली बार से त्रुटि नहीं दोहराई जाए। केजरीवाल दी इस सलाह दे नाल जिहड़ी तस्वीर दा संबंध है ਉਹ नजर आउंदी है पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान दे अधिकारक बयानां दे फ्रेम विच। इस तस्वीर नूं जरा गौर नाल वेखो। कैमरे ते तकनीक दे नाल ही टेलीविजन दी समझ रखण वाले लोग वेखदियां ही कहणगे ये तकनीकी तौर ते सही नहीं। हेडरूम बहुत ज्यादा है, ना ये क्लोजअप है ते ना ही लॉन्ग शॉट। ये है कि असी दसदे हां ये है सियासी तौर ते लाहा देण वाला शॉट। ना कुछ भी रख लो। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान विच ਜਿਹੜੀਆਂ तस्वीरां विखाईयां जा रही ने वो पंजाब सरकार का फुरमान है। भगत सिंह अते डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर नूं इस फ्रेम विच विखाण दे पिछे जो सोच है उसे सोच का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे ने दिल्ली की विधान सभा विच। अते उसे सोच नूं फैसले वजों ऐलानिया सी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री का अहुदा सांभदिया ही। किसी भी सरकारी दफ्तर च पंजाब दे विच मुख्य मंत्री की फोटो नहीं लगूगी। शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर एक ने सानू आजादी दवाई, दूजे ने आजाद मुल्क का संविधान लिखा, सानू समानता दी।
ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਮਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਕਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਟ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਿਲਰਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬੂਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 1950 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੌਨ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿਲ ਦੀ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਨੀਅਲ ਓਕਾਮਿਲ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਤਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, he was a staunch protagonist of a strong government। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮਤਲਬ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਟਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।